अगे रह गया भी गुरु जी दे दो पंथ सी जेड़े भी इन्हां नूं संत कहा ते दूजिआं नूं पंथ कहा। संत जेड़े ये मुक्त पुरुष है, ये चार खानी दे जगत नूं अपना रूप मनदे है। जेड़े पंथ है ये अपने अपने फिरके नूं अपना मनदे है। ये संत लोग जेड़े ये नानक जी महाराज तो चले, गुरु गोबिंद सिंह ने इन्हां दी संपूर्णा कीती। तां ये अज वेख लो भी किन्ना क खालसा इन्हां दे विचों परंपरा आई। कुछ संत सीगे वो दो पक्ष धार ले, दोवां बेड़ियां ते चढ़ गए कि शस्त्रधारी भी है ते शास्त्रधारी भी है। वो शस्त्रधारी सी जेड़े उन्हां चों संत सुंदर सिंह, संत इंदर सिंह भिंडरां वाले, संत गुरबचन सिंह, ये उपनिषदां इन्हां ग्रंथां दे ज्ञाते सी, गुरबाणी दे ज्ञाते सी ते नाल शस्त्रधारी भी सी। तो ये शस्त्र ते शास्त्र दा बात है। शास्त्र जी दी बुद्धि दे विच अपनी प्रविष्टता करदा है। शास्त्र उहनूं काम, क्रोध, लोभ, भय मुक्त करदा है। ते शस्त्र जी दे हत्थ दे विच आउंदा है, ਉਹਦੇ ਚ क्रोध, काम ते लोभ ते अहंकार पैदा करता है। तो एक हथ च थोड़े बंदूक फड़ी है ते दूजे हथ च तुसी शस्त्र विचार रहे हैं। ये दोनों गल्लां मेल नहीं खांदियां। इत्थे मैं वेखे है साडे नाल सी, वो हरमंदर साहब दे विच कीर्तन करदे सी। मेरे कोले इत्थे साडे नाल कमरे च रहे सी। उत्ते जोड़ा रखदी सी वो लड़की, साडे बच्चियां दे समान सी, साडे नाल तालमेल सी। ते हरमंदर साहब तबला वजाउंदा सी, पता नहीं आवाजा वजा के कीर्तन करदा सी। कीर्तन प्रभु दा करदा ते AK-47 पट्टां ते रखी हुंदी सी। ये मर्यादा गुरुआं ने न्यारे न्यारी करती कि AK-47 वाले होर है, शास्त्र अध्ययन वाले होर है। ये इकट्ठे करते अज भी गुरबाणी विचार वाले होर है ते शस्त्रधारी है जेड़े इन्हां दा न्यारा मिशन है। ये जदों इकट्ठे करते ये दोनों ही काम ले ले तां चलो अपना किसी नूं कहण दा नहीं, अपना तो दस्सण दा मतलब है। खूब AK-47 रखो, कुछ रखो ना रखो, साडा किसी नाल कोई मतलब नहीं। असीं ना तां कोई शस्त्र रखदे हैं कोले, ना किसी तो डरदे हैं ते ना किसी नूं डराउने हैं, ना किसी नाल हेर फेर करदे हैं। ते साडे नाल हेर फेर कोई काहदी करो, जे कोई कर गया तो माड़ी मोटी कर भी जांदे आ। वो मैं थोड़ी जी पैड़ी वेची तो हेर फेर नाल मेरी वध लिखा के, क्योंकि सांझे नंबर सीगे, पर असीं किसी नाल हेर फेर नहीं करते, ना करनी है। क्यों? असीं शास्त्र अध्ययन करते हैं। हुण अखीर ते आ जाओ भी अगली गल चलो भी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज भी महाराज क्यों कहने? ये किसी ने नहीं विचारिया। वो परंपरा से आ रहे है इसलिए कि महाराज उन्हां दे पिता पितामह भी महाराज ही सी। गुरु तेग बहादुर जी नूं जदों गुरगद्दी दित्ती तां 22 जने मंजियां ला के बह गए, मैं गुरु हां, मैं गुरु हां। श्री हरि गुरदित्ते दे मुंडे ने गुरु तेग बहादुर दा वड्डा भरा ते पिरथी चंद दे मुंडियां ने गुरु तेग बहादुर नूं हरमंदर साहब ने वड़न दिता। गुस्से च गया, इधर कीरतपुर नूं निकल गया
ਕੀਰਤਪੁਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਿਆਮ ਚੰਦ ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਭੁੱਲਦਾ। ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਨੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਤ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਖੂਨ ਡੋਲਦੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸੰਤ ਲੋਕ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ ਇਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਚੁਭਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਾਤਾਂ ਚੁਭਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦਿੱਤੇ, ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ। ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਜਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਰਤੱਵ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਸ ਕਰਤੱਵ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਵੇ। ਤਾਂ ਲਓ ਸੰਕਲਪ। ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਭਰੇ ਆ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਾਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਆਖੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਪਰਮਾਰਥ ਬਣਾਓ। ਤਾਂ ਪਰਮਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਰੋਲ ਪਰਮਾਰਥ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਅੰਤ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ। ਉਹ ਅਮਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਾ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਅਮਰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲਓ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਤਰਲੋਕੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ। ਵੀ ਕੀ ਤਰਲੋਕੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੱਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਸਰੀਰ ਪਾਤ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਵਾਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰੀਰ ਪਾਤ ਹੋਇਆ। ਜਵਾਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਔਰ ਆਪ ਦੁੱਖ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਚੱਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਸੋ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿਉ ਵਾਲਾ ਪੜੋ ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪਿੱਛੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਈ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਪੜੋ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਘਰੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਣੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ। ਜੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਧ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਲਾਤੇ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਲਾਤੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਲਵਾਰਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ?
एक मैं नहीं ਆਦਾ ਲਿਆਓ ਗੰਗ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹਨੇ ਮੁਕਤ ਕਰਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਚ ਮਰਜੀ ਰਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਲਵਾ ਗਏ ਇਹ ਕੌਣ ਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਕਿਹਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਰੋਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਰੋਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸਵਾਇਆ ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਮੁਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਨਾਤਾਂ ਲਵਾਤੀਆਂ ਲਓ ਬਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਅੰਗੀਠਾ ਜਲਾ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੋੜਾ ਫੇਰਿਆ ਤੇ ਜਲਦੇ ਹੋਏ ਅੰਗੀਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤਲਵਾਰ ਸਿੱਟ ਗਈ ਤੇ ਆਪ ਜਿਉਂ ਚੜੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਉੱਡ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੰਟਾ ਘਰ ਜਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਬੈਠੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਰੁਸਤਮ ਰਾਏ ਤੇ ਬਾਲਾ ਰਾਏ ਦੋ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਹ 'ਚ ਮਿਲੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾਓ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਾਇਓ ਅੱਗੋਂ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ੌਕਾਤਰ ਰੁਸਤਮ ਰਾਏ ਬਾਲਾ ਰਾਏ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਭਾਈ ਜੀ ਅਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਮਿਲੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ ਆਨੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਮਿਲੇ ਆ ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਦੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਦਿਨ ਸਨੇ ਘੋੜੇ ਗਏ ਸੁਰਗ ਨੂੰ ਅੱਠ ਸੱਟੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਤਾਂ ਰਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਲੜਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਆ ਭਗਵਾਨ ਕਿ ਵੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖੇ ਆ ਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਸੀ ਆ ਪੜੋ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ 13ਵੀਂ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੀ ਅਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਕੀ ਹੈ ਅਵਿਦਿਆ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕੀ ਹੈ ਵਿਕ੍ਰਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਹਿਰਨ ਗਰਭ ਦਾ ਕੀ ਸਰੂਪ ਹੈ ਵਿਰਾਟ ਦਾ ਕੀ ਸਰੂਪ ਹੈ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੀ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਾਗਰਤ ਕੀ ਹੈ ਸੁਪਨ ਕੀ ਹੈ ਸੁਖੋਪਤੀ ਕੀ ਹੈ 15 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿਆ ਸਿੱਖ ਆ ਗਏ ਤੇ ਦੇ ਉੱਤਰ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਉੱਤਰ ਜੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਦਿਓ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰੋ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਣ ਜੇ ਸਿੱਖੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖੇ ਤਾਂ ਸੰਤ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿਓ ਸੰਤ ਇੰਦਰ ਸਿਓ ਸੰਤ ਸੁੰਦਰ ਸਿਓ ਪਿੰਡਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੰਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਧਣੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਰੋਲ ਵੇਦਾਂਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ ਕੌਣ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੇ ਸੀ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਦਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਐਸ਼ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖੂਗਾ ਸਵਾਮੀ ਖੰਡਾਨੰਦ ਜੀ ਸਰਸਵਤੀ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਏ ਕਲਾਸ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਲੇ ਵਰਗੇ ਸਰਲਾ ਬਿਰਲਾ ਬਸੰਤ ਬਿਰਲਾ
ਆ करके झुक के पैरों च बहिंदे सी। स्वामी जी सत्संग करते है, सरला बिरला वो उन्होंने प्रश्न करती है, गुरु स्वामी जी उत्तर दिंदे आ प्रश्नों दे, ते सारे कुर्सियां ते बैठे है जंगल च। क्यों? वो कोई जरूरी नहीं, जो कुर्सियां नहीं सी उदों तो बहना ही आ भुइये। लंगे लोले है जेड़े वो कुर्सियां ते बह जांदे, तो जिन्हां दे एडे एडे वड्डे वड्डे सत्संगी चेले वेले उन्होंने किते नहीं ना कोई आश्रम बनाया, ना किते थां थां ढोंग रचिया, ते उन्हां दे उपनिषदां दे विचार गीता भागवत ब्रह्म सूत्र स्वामी अखंडानंद जी के पास किए हुए दुनिया ते मिलते है। तो ये हो गया कि वो ऐश नहीं सी चाहते, वो गड्डी दी लैन पै जांदे ते भी यार बिरलियां नूं आखो कि गड्डी भेजो। अज दा जिहड़ा संत है भी यार इवें दा कोई आदर नहीं करता। कार लो भावें पुरानी ले लो, पहले धक्के ला के स्टार्ट करा लो। जो महाराज जी कार चो निकलना तो ज्ञानी, जे कार चो निकले तो ज्ञानी दी संत से ज्ञानी है, क्योंकि कार चो निकले। ते जे पैदल तुरिया फिर ज्ञानी नहीं। वे छड्ड दिओ ये रो रीतां। 15 प्रश्नों के उत्तर दे के जनता नूं अगे तोरो, जे जानते हैं, जे नहीं जानते तो किसी तो सीखण दा प्रयास करो। जे सीख नहीं पाउंदे तां इह हैगा कि जिहड़े वड्डियां वड्डियां टकसालां च रहे उन्हां च जाओ। तां इत्थे मैं थोड़ा जिहा समाप्त करन लगा। आ दर्शना बैठी साडे नाल बहुत पुरानी सत्संगी बीबी कारखाने बर्फाली साडे नाल सत्संग करदी सी, ते 2 बंदे मुंडे को बंदे कह लो, कोई गल है, मुंडे भी बद्धे होए आ, बंदे भी बद्धे। ओ भोपा राए तो पिंडरां वालियां दे साथी संत जैब सिंह जी भोपा राए वो उत्थे रहिंदे सी, ते संत भुपिंदर सिंह उन्हां दे थां ते सी। वो मेरे नाल कनेडा च किते इकट्ठे हो गए। तो हुण मेरे सादे लीड़े संत लोग चिलकदे साफे चिलकदे चोले पा के जदों जांदे बेवस हो के लोकां नूं पैरीं डिगना पैंदा। जदों मेरी उन्हें कथा सुनी, उन्हें आख्या भी साडे 2 सिंह पढ़ना चाहुंदे, तुसीं पढ़ा सकदे। मैं आख्या साडा तां नितनेम है, जिन्ने ये सिंह पढ़दे इदों ज्यादा तां साडे बीबियां जिहड़ियां घरे रोटी टुक दा काम करदियां ਉਹ ਜਾਣਦੀਆਂ, उपनिषद ਉਹ ਜਾਣਦੀਆਂ, ब्रह्म सूत्र ਉਹ ਜਾਣਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਘੱਲਤਾ ਇੱਥੇ ਮੁਕਤਸਰ ਚ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਡੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੋਲਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਲੋ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋਗੀਆਂ ਪਕਾਉਣੇ ਆ ते अपने जोगे ही मंजे रखे है, अपना रहन का इंतजाम कर लो। वो बूढ़े गुजर रोड ते एक गुरुद्वारा है सेवा सिंह दा, उन्हां दे नाल गुरमीत सी, वो साडे नाल कीर्तन सिखदा हुंदा सी। साडा जानू है, असीं उत्थे रह जांदे। रह जाओ धुंधां पैण सियाल च असीं 6 बजे अपना शुरू कर दे। वो पुछण आए मोक्ष पंथ बारे। साडा चले विचार सागर, भज के आउण उत्थों नौजवान सी 6 वजदे नूं साडे कोले आ जाण। जदों शुरू हो जाए तो एक ने आख्या जी भी बाबा जी असीं आए तो असीं मोक्ष पंथ पुछण बारे। ते सानू ये पता लगता सानू तो विचार सागर भी नहीं आउंदा। तो बीबियां जिहड़ियां साथों उत्थों तक पहुंच जांदियां, जिहड़ी गल दी असीं जाणदे नहीं, ਉਹਦੇ विचार सागर ही सुणांगे। तो कहने तो है
ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੋਟੀ ਕੋਟੀ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਸੀ, ਕਈ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਾਰਗੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗਾਰਗੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਵੇਲਾ ਤਿੜਿਆ ਆ ਜੇ ਵੀ ਆਓ ਜੀ, ਆਉਂਦੇ ਭਾਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਸ਼ਟੀ ਚਾਰ ਖਾਣੀ ਦੇ ਸਮਸ਼ਟੀ ਨਾਮ ਔਰ ਰੂਪ ਤੇ ਵਿਅਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਔਰ ਰੂਪ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹ ਵਸਤੂ ਕਿਸਮੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣ ਕੈਸਟ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨ ਜਾਣਨ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਦਰ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਆਦਰ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਨਰਾਦਰ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਚਾਲੂ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਇਹ ਵਿਦੰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂੜਾਮਣੀ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸੁਖ ਦਾ ਉਹ ਲਿਖਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਫੋਕੇ ਫੰਕਾਰ ਹੰਕਾਰ ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰ ਗਿਆਨ ਸਭ ਗਿਆਨੜੀ। ਦੇਸ ਕਾਲ ਵਸਤੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗਿਆਨੜੀ ਹੈ। ਦੇਸ ਕਾਲ ਵਸਤੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ ਕਾਲ ਵਸਤੂ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਧਿਆਸਤ ਹੈ, ਦੇਸ ਵੀ ਅਧਿਆਸਤ ਹੈ, ਕਾਲ ਵੀ ਅਧਿਆਸਤ ਹੈ, ਧਰਮ ਵੀ ਅਧਿਆਸਤ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ ਅਕੇ ਔਰ ਗਿਆਨ ਸਭ ਗਿਆਨੜੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਗਿਆਨ, ਜੈਸੇ ਗੋਲਾ ਤੋਪ ਦਾ ਕਰਦਾ ਜਾਏ ਮੈਦਾਨ। ਤਰਲੋਕੀ ਨੂੰ ਮਿੱਥਿਆ ਕਰਕੇ ਸਭ ਆਪਣੇ में ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਭੇਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਸ ਗਿਆਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਖ ਸੂਤਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੰਗੋ ਹੰ ਪੁਰਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਪੁਰਸ਼ ਹੂੰ ਅਸੰਗੋ। ਆਪਣੀ ਤਟਸਥਤਾ ਪਛਾਣੋ, ਆਪਣੀ ਕੁਟਸਥਤਾ ਪਛਾਣੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਕਾਰਤ ਕਰੋ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਪ੍ਰਤੇਕ ਲਈ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਣੇ ਡਿੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਚੁਗਣਗੇ, ਸਭ ਲਈ ਮਹੱਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੋਟ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ। ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।